안녕하세요. 통통TV의 제시카입니다. 드디어 애플의 10주년작인 아이폰 X가 공개가 됐어요. 시리즈상으로는 아이폰 X이기도 하죠. 기존에 있던 루머들과 100% 일치하는 모델은 아니었지만 그래도 아이폰 X는 엄청난 변화들을 탑재를 했더라고요. 이번에 아이폰 X가 탑재한 주요 변화 기능들로 보면 첫 번째, 3차원 안면 인식을 통한 3D Face ID, 두 번째, LCD 디스플레이가 아닌 첫 OLED 디스플레이, 그리고 세 번째는 사라진 홈 버튼 기능이 있습니다. 사실 이 세 가지 기능 모두 삼성의 갤럭시 노트 8이나 아니면 LG V30이 벌써 탑재를 하고 있는 기능들이에요. 그치만 이 애플에게는 정말 엄청난 변화가 아닐 수가 없었는데요. 이에 대해서 국내 소비자들은 잡스형이 하늘에서 울겠다, 가격이 혁신적이다, 애플이 갑자기 왜 저러냐 하는 안 좋은 반응들을 대부분 보이고 있습니다. 애플은 도대체 왜 갑자기 이런 변화를 감행하게 된 걸까요? We have huge iPhone news for you today, and it gets started right now. 먼저 소문으로만 듣던 3차원 안면 인식 기능이 현실화됐어요. 사실 이 안면 인식 기능은 삼성의 갤럭시 시리즈에 벌써부터 탑재가 돼 있던 기능인데 지금은 홍채 인식 기능까지 나오고 있는 마당에 애플의 3D Face ID라고 소개가 되는 게 뒷북인 느낌이 없지 않아 드는 건 사실이에요. 그래서 그런지 애플은 장황하게 설명과 예를 들어가면서 이 기능이 얼마나 대단한 기능인지, 그리고 이 기능이 어떻게 차별화가 됐는지 아주 상세하고 자세하게 설명을 했어요. The iPhone X, your iPhone is locked until you look at it and it recognizes you. Nothing has ever been simpler, more natural, and effortless. We call this Face ID. Change your hairstyle. You decide to put on glasses. You're wearing a hat, so you do it up any way you do it. Face ID learns your face. It learns who you are. And the data for Touch ID has been 1 in 50,000, meaning that the chance that a random person could use their fingerprint to unlock your iPhone has been about 1 in 50,000, and it's been great. So what are the similar statistics for Face ID? 1 in a million. 진짜 머리 스타일이 바뀌고 안경을 끼고 막 분장을 해도 이 안면 인식 기능이 알아볼 수 있을까요? 그럼 진짜 철통 보안 완전 대박인 건데, 우선 얼굴을 이렇게 상하 좌우로 돌려서 찍은 다음에 안면 인식 기능을 등록을 해야 된다는 점이 기존에 있는 안면 인식 기능들과는 좀 다른 것 같아요. 쉽게 말해서 입체적 안면 인식을 통해서 기존에 있는 안면 인식들보다 더욱더 업그레이드되고 강력한 보안을 자랑한다는 얘기 같아요. 애플은 그동안 레티나 디스플레이라고 불리는 LCD 패널만 탑재를 했었어요. 삼성의 갤럭시 시리즈와 또 중국 스마트폰 업체들의 신형 프리미엄 폰들이 OLED 디스플레이를 탑재를 했을 때도 애플은 LCD라는 마이웨이를 걸었었는데요. 그랬던 애플이 이번에 최초로 LCD 대신 OLED 디스플레이를 tab재를 했습니다. Start with the Super Retina display. It's 5.8 inches on the diagonal. It's got 2436 by 1125 resolution. That's over 2.7 million pixels. It has 458 pixels per inch. Now this is the highest resolution and pixel density ever in an iPhone. The Super Retina display uses OLED technology. This is the first OLED display great enough to be in an iPhone. In addition, the new Super Retina display supports HDR in both the Dolby Vision and HDR10 formats. It has an incredible 1,000,000:1 contrast ratio. It has the best color accuracy. It integrates our unique 3D touch technology right into the display. And like iPhone 8, it includes True Tone
하지만 스마트폰용 중소형 OLED 디스플레이는 이 삼성 디스플레이가 거의 압도적으로 시장을 점유하고 있기 때문에 아이폰 X가 물량 부족으로 공급이 어려울 거라는 말이 단순한 소문이 아니라 사실이 될 수도 있겠다라는 생각이 들더라고요. 그럼에도 불구하고 애플이 이번에 OLED 디스플레이를 탑재를 한 걸 보면 이제는 정말 트렌드를 따라야겠구나 라는 한계점을 느낀 시기가 아닐까 싶어요. 애플은 5.8인치의 전체 화면을 테두리 없이 엣지 투 엣지 스크린으로 쓸 수 있게 하기 위해 과감하게 홈 버튼을 버려버렸어요. 근데 이게 과연 올바른 선택이었을까요? 애플을 지금의 위치에까지 있게 해준 지금의 아이폰을 만들어준 홈 버튼만큼은 다른 스마트폰들과 차별화되는 애플의 상징으로 남겨둬야 했지 않았을까라는 생각이 듭니다. So let's start with the simplest thing. How do you wake up your iPhone X? Well, certainly you can raise to wake just like before, but now you can also just tap on the screen and it wakes up. Now with the display going edge to edge and top to bottom, there's no more home button. This is an important part and a big step forward in the iPhone user experience. Something we use hundreds of times a day for so many tasks is an opportunity to rethink how iPhone should work and how we can make it better. So now, when you want to go to the home screen, you simply swipe up from the bottom and you go home. It's that simple. It's that easy. It's incredibly smooth. And once you do it for the first time, you'll know there's never been a better way. 어플을 한꺼번에 많이 깔아놓더라도 홈 버튼 하나를 누르면 바로 홈 화면으로 돌아올 수 있고 또 홈 버튼을 눌러서 그 전에 사용했던 어플들을 가서 다시 찾아볼 수도 있고 삼성이나 LG의 목록 버튼, 백 버튼이 전혀 부럽지 않은 그런 유용한 홈 버튼이었는데 없어지게 됐다니까 정말 아쉽네요. 어쨌든 사람들은 새로운 것에 대한 호기심은 잠깐이고 결국은 편안하고 익숙한 것을 다시 찾기 마련인데 이 홈 버튼이 편하고 좋아서 아이폰을 썼던 아이폰 유저로서는 저 같은 소비자들이 많이 떠나가지 않을까라는 생각이 드네요. 이번 행사에서는 아이폰 X뿐만 아니라 아이폰 8과 8 플러스도 함께 공개가 됐어요. 아이폰 8 같은 경우에는 아이폰 7의 업그레이드된 버전이라고 하는데요. 화면은 당연히 LCD 디스플레이로 이 아이폰 X보다는 조금 작고 또 안면 인식 기능이 아닌 지문 인식과 홈 버튼이 그대로 탑재가 돼 있고 무선 충전, 방수 방진 기능은 물론이고 아이폰 8 플러스에는 아이폰 7 플러스처럼 1200만 화소의 광각 카메라와 망원 카메라가 듀얼로 탑재가 돼 있다고 합니다. 아이폰 8의 가격은 64기가 기준으로 79만 원, 그리고 아이폰 8 플러스의 가격은 89만 원이라고 하는데요. 아이폰 8과 아이폰 X의 스펙에 좀 실망한 소비자들은 차라리 저렴한 가격을 주고 아이폰 7을 사겠다라는 의견이 많은 상태입니다. 아이폰 X는 마치 애플이 10년 동안 길러온 긴 머리를 한 번에 확 단발로 잘라버린 것 같은 느낌이에요. 3D 안면 인식 기능, OLED 디스플레이, 그리고 사라진 홈 버튼은 혁신적인 기능이 아니라 기존에 있던 기능들을 애플의 아이폰에 처음으로 탑재를 한 거기 때문에 이 아이폰 X에 놀라웠다기보다는 애플의 이런 결정에 더 놀라웠던 것 같은데요. 하지만 무엇보다도 더 놀라웠던 건 아이폰 X의 가격이에요. 아이폰 X의 가격은 미국 시장 기준으로 64기가가 $999, 한국 돈으로는 112만 7천 원으로 하반기에 출시된 프리미엄 스마트폰 중에 제일 비싸요. 최고가인데 브랜드 값이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 이 애플이 10년 동안 추구해온 시그니처 디자인을 버리고 이번에 새로 탑재한 디자인과 기능들이 과연 소비자들의 마음을 사로잡을 수 있을지 아니면 그냥 무리한 도전으로 끝나고 말지에 관심이 집중되고 있습니다. 그럼 저는 다음 시간에 새로운 리뷰로 돌아올게요. 참고로 다음 리뷰는 갤럭시 노트 8이에요. 다음에 만나요. 안녕!